دیکھ لیں دعا ہے, آپ حج میں دیکھ لیں, لیکن الحج و عرفہ, یعنی حج عرفہ ہے, اور عرفہ کے دن کام کیا ہے؟ عرفہ از ناٹ دا ڈے فار قرآن, ناٹ دا ڈے فار صدقہ خیرات, ناٹ دا ڈے فار اینی تھنگ ایلس ایکسپٹ دعا. ٹھیک ہے, اور اس میں دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is the best dua that our prophet and the انبیاء made. So ہم نے نا دعا کو بہت انڈرمائن کیا ہوا ہے, اور لوگوں کو بڑا بتانا ضروری ہے کہ دعا کتنا بڑا ویپن ہے. کیوں یہ ویپن ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ آپ اسے دن گزر جائیں اور دعا نہ کریں. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اکرم عزیز تر نہیں ہے ایکسپٹ دعا. لیس شیء اعظم اللہ تعالی من الدعاء, یعنی کوئی چیز عزیز نہیں ہے دعا سے زیادہ. اچھا, مجھے پوائنٹ یاد آ رہا تھا, آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ ایک دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں, ہر چیز کا پینیکل دعا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہو کہ عرفہ میں بھی اور روزے میں بھی جب آپ افطار سے پہلے ٹائم ہوتا ہے وہ بھی دعا کا ہوتا ہے. اور کچھ دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی ہمارے پوائنٹ سے دعائیں نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ذکر ہے, یہ تو ذکر ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسے جیسے یہ دعا ہے. ٹھیک ہے, اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, یہ بھی ایسے بتایا جیسے دعا ہے. ٹھیک ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, کہ جب وہ اگر منہ پھیر لیں تو پھر یہ کہہ دو, اور یہ دعا کی طرح سے کہا ہے. اب دیکھیں اس میں بڑی ایک پاورفل چیز ہے, وہ یہ کہ ہماری اکثر دعائیں جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ, یعنی آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو پڑھتے جاؤ 100 دفعہ پڑھ لیا دن میں, یہ وہ آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا میں کسی کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, سارا قدرت طاقت سب کچھ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی یہ ساری چیزوں کو ایڈمٹ جب کرتے ہو نا تو آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے کہ یار میں کس سے مانگ رہا ہوں, میں کس سے مانگ رہا ہوں, کس ذات کی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہ میرے ساتھ ہے تو یار ٹینشن ہی کوئی نہیں, پھر تو آپ دل میں دعا کریں اور ختم کریں بات. یار آپ یہ ذکر جو ہے نا آپ کو بس آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ بھئی میں کس سے دعا کر رہا ہوں. کیونکہ ہم لوگ اکثر اوقات دعا میں جو ہے نا وہ بڑے یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, مطلب ہمیں نا فوکس نہیں ہوتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو ڈسٹریکٹڈ ہارٹ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ پہلے اپنے آپ کو زون کریں نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ ایک ایک ذرے پر قادر ہے, ایک ایک پتے پر قادر ہے, بارش کے قطرے پر قادر ہے, تو میرے پرابلمز کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فکس کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. جب یہ عقیدہ آپ کے اندر ہوگا نا دعائیں خود بخود سالو ہو جائیں گی. وہ جو صحابی آئے تھے نا اور دعا کرنے آتے ہی دعا کرنے شروع ہو گیا, انہوں نے کہا قد عجلت, تو نے بہت جلدی کی, رسول اللہ کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. مینرز کا بھی نہیں پتہ لوگوں کو, بالکل نہیں پتا. بلکہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں یا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, ان میں سے ایک صحابی مجھے ایگزیکٹلی بول رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی پہ دعا پہ درود نہیں پڑھتا اس کو دعا قبول نہیں ہوتی. وہی کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے نا پہلے آپ کو حمد و ثنا کرنی چاہیے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے, ورنہ دعا آپ کی معلق رہتی ہے ہوا میں. اینڈ میں بھی آتا ہے کہ اینڈ میں بھی دوبارہ سے آپ یہ کریں, ادروائز وہ پھنسی رہتی ہے, لائک کائنڈ آف سٹک. اور ایک صحابی نے کہا کہ وہ بلکہ انہی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں دعا کو ڈیوائڈ کروں گا اللہ کی تعریف پہ اور نبی پہ درود پہ, اور پھر دعا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ اگر درود ان زدت فهو خیر لک, اگر تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے رسول اللہ 50% درود 50% دعا, ان زدت فهو خیر لک, زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. اوکے 75% دعا درود 25% دعا. انہوں نے کہا ان زدت فهو خیر لک, اگر تو زیادہ درود پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہے. اور پھر کہا کہ رسول اللہ میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ان تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, یعنی تیرے ہم غم سب گئے اور تیرے گناہ سب معاف ہو جائیں گے اگر تو یہی کرتا رہ جائے گا. یعنی اگر کسی شخص کے لیے دعا مانگنا بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کہا جائے کہ یار تم زیادہ مسئلہ نہ کر, تو تم اس سے سٹارٹ کرو کہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو. تمہارے سارے مسائل جو تمہاری دل کی ڈیزائرز ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ جو جائز چیزیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کچھ ایسے میریکلز ہوئے نا جہاں پہ دعائیں قبول ہوئی, صرف دل میں سوچی تھی تو قبول ہو گئی, اس کے پیچھے یہ چیز بہت بڑی ہے کہ صرف کچھ دن کے کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں پہ میں بیٹھا دعا کی نیت سے ہوں, لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد صرف درود کے علاوہ کچھ نہیں اور مانگا, کچھ نہیں اور اسی میں انوالو, اور میں نے بس یہ نیت تھی کہ میں نے اللہ سے مانگنے کچھ نہیں سوائے یہ کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے, اور پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے. سم ٹائم وی میک رانگ دعاز, ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے
لैम्बोर्गिनी दे दे, फरारी दे दे, ठीक है. हालांकि अल्लाह ताला के इल्म में है अगर ये इसके पास आ गए तो ये एक्सीडेंट होगा और टांग टूट जाएगी. तो बेहतर है कि तू सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू पढ़ता रहता और अल्लाह की दरूद भेजता रहता. क्योंकि तुम्हारे शेख सालिल मगासमी है ना, उनका बड़ा बेहतरीन वाक़या आता है कि उनका हार्ट सर्जरी थी और वेन्स ब्लॉक थी और हार्ट की कंडीशन बड़ी वो थी, तो उनको ऑपरेशन किया गया. उनका बड़े मशहूर दाई हैं सऊदी अरब के. डॉक्टर्स आए, सर्जरी की और फिर वो चले गए. व्हेन दे केम बैक, जब उनको होश आया तो देखा डॉक्टर्स का पूरा पैनल और एक्स्ट्रा डॉक्टर्स बैठ खड़े हुए और दे आर डिस्कसिंग. तो उनका सब खरीद है. उन्होंने कहा कि द सर्जरी वेंट रॉन्ग, हमें वी हैव टू रीडू द सर्जरी और हमें करना पड़ेगा. कहते मैं बहुत परेशान हो गया. पहले तो परेशानी थी लेकिन जब दोबारा खोलना पड़ेगा तो मैं बहुत परेशान हो गया. तो कहते हैं वो लोग चले गए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेने के लिए और सर्जरी करने के लिए. तो मैं मेरे चेहरे पे ना परेशानी के असरात देख के मेरे साथ एक लेबनीज नर्स खड़ी हुई थी जो कि असिस्टेंट थी. कहती है या सालेह सल्ले अला मुहम्मद, कि अल्लाह की दुरूद पढ़ो. तो कहते हैं कि मुझे फौरन से वो याद है इन तुकफा हम्मुक व युगफर लका ज़म्बुक, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, गुनाह माफ हो जाएंगे. कहते हैं मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया. हत्ता कि कहते हैं कि सुभान अल्लाह जब वो डॉक्टर्स आए दोबारा सर्जरी करने के लिए, they were amazed and surprised. उनके चेहरों पे ना अजीब सी परेशानी की. मैंने कहा खैरियत है? कहते हैं the reports are clear अल्हम्दुलिल्लाह, सब दोबारा ठीक हो गया. तो कहते हैं मुझे उस दिन यकीन आया कि दुआ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. बेशक अल्लाह अकबर. हम लोग ना इसको बहुत अंडरमाइन करते हैं, हम लोग करते ही नहीं है. यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग तकब्बुर करते हैं ना मेरी इबादत में, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, उनको मैं जहन्नम में दाखिल कर दूंगा. और ये उसके बाद कहा कि उदउनी अस्तजिब लकुम. यानी अल्लाह ताला खुद कह रहा है क़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें दुआ करनी है और मैं दुआ कबूल करूंगा. जो आपने आयत है ना कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, अगर हम घंटा इसको आयत खोलना शुरू कर देना, ये घंटे का एक लेक्चर है. सही बात है. मतलब उसमें एक दो पॉइंट्स बता दूं. वइज़ा जब भी मेरा बंदा, यानी 9 to 5 नहीं, तहज्जुद टाइम नहीं, जब भी तुम वॉशरूम से निकले दुआ, तुम लेटे हुए दुआ कर लो, वजू नहीं है दुआ करो, वजू है दुआ करो, जहां भी हो दुआ करो. और सअलका इबादी ये नहीं कहा सअला मुत्तकी सअला मुहसिन, मेरा बंदा है ना, क्राइटेरिया कितना नीचे ले आया कि मेरा बंदा हो. और हर गुनाहगार आप उसका बंदा है. हर शख्स जिसे गुनाह हो गया, ज्यादती होगी, उसका बंदा है. अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ, लैम्बोर्गिनी की दुआ करनी चाहिए, ठीक है. उसकी मैं दलील देता हूँ, ठीक है. आप इस स्टोरी सुनाइए. असल में ना एक तो आप की हदीस आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से मांगो चाहे जूते का तस्मा भी मांग लो, ठीक है. तो आप बड़ी चीज मांगे, छोटी मांगे, आप दिल खोल के मांगे. देखें वो जो स्टोरी है ना मेरी, मैं बता देता हूँ. वो सब ये है कि मैं एक दफ़ा जब शुरू में पाकिस्तान आया था वहाँ से दुबई से, तो एक दिन मैं बैठा हुआ ना दुआएं मांग रहा था. तो वाइफ मेरी पीछे खड़ी थी, मुझे आइडिया नहीं था खड़ी है. तो मैं कहता या अल्लाह मुझे ना कैडिलैक एस्केलेड अता फरमा, क्योंकि मैं ना असल में जब वहाँ पे ना मतलब मैं ये गाड़ी लेते रहते मैं इधर आ गया. मतलब बेसिकली मैंने लेनी थी BMW के बाद, मेरा नेक्स्ट जो मूव हो रहा था वो जो है ना कैडिलैक एस्केलेड की तरफ था. तो मैंने वो छोड़ छाड़ के ना सारा कुछ, मैं पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे अब अपना काम शुरू हो गया. तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह मुझे ना ब्लैक कैडिलैक एस्केलेड अता फरमा, या अल्लाह 20 इंच रिम्स अता फरमा, हाँ पूरा इंटीरियर जो लेदर इंटीरियर अता फरमा, डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड अता फरमा. तो मेरी भाई बड़ी परेशान है, ये मतलब इसको किस किस्म की दुआएं मांग रहा है ना. तो मौलवी पागल हो गया, दिमाग जो है खिसक गया इसका कि अभी कल तक कह रहा था तकवा अता फरमा, मुझे इखलास अता फरमा, ये क्या दुआएं शुरू कर दी है कैडिलैक एस्केलेड. तो कुछ देर के बाद मैंने पीछे देखा तो देखा कि वो वहां खड़ी है. तो मैं कह रही रुक जाए, बैठ जाए, मैं समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज. तो मैंने समझाया कि देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि दुआ कभी ज़ाया नहीं होती. या तो आपको वो चीज़ जो है वो आपको आखिरत में आपके लिए बचा ली जाएगी, बड़ी सी बात है. और अगर जब आखिरत में मिलेगी तो उससे बहुत बेहतर मिलेगी जो आपने सोचा था. बल्कि एक इंसान सोचेगा जब वो देखेगा कि उसके बदले में क्या मिल रहा है, वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ ही कबूल ना होती, सारी मेरी आखिरत के लिए बचा ली जाती. दूसरा तो पहली बात है, तो अगर मेरी दुआ कबूल ना हो और मुझे आखिरत में मिल जाए तो मुझे इससे क्या और अच्छी क्या चीज हो सकती है. नंबर 2 ये है कि वो दुआ तो कबूल नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से या उससे रिलेटेड कोई आफत जो है ना वो टल जाती है. जिस तरह आपने कहा ना कि आपको क्या पता था कि आपकी टांगें टूट जाती, अल्लाह ने नहीं दी क्योंकि पता था कि इससे कोई प्रॉब्लम होता या ये आपके लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनती. ठीक है, आप उसको अच्छा समझते थे लेकिन वो अच्छी ना होती. ठीक है ना. और ये होता है, अक्सर होता है कि आपने कोई चीज ले आते हैं अपने शौक में, आपको तो यार ये गलती हुई है यार बहुत बड़ी, मुझे नहीं करना चाहिए था. तो आप दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह से आने वाली को बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो टल गई आपसे. और फिर तीसरी चीज ये कि अल्लाह ताला अता फरमा देता है. तो मैंने बेगम से कहा कि भाई अगर अल्लाह ताला ने अता फरमा दी तो फिर देख यू हैव अ वेरी कूल मौलवी राइडिंग इन स्टाइल. तो इसलिए अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह मुझे हेलीकॉप्टर अता फरमा, या अल्लाह मुझे प्राइवेट जेट, एम बिग, हां एम हाई, ऑलवेज एम हाई. जो देने वाला ना उसकी
دیکھے نا ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیلی کاپٹر کیا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہیلی کاپٹر آپ کے ہے لیے مطلب اسپیشل قسم کا ہیلی کاپٹر یار میں